እንኳን በሰላም ወደዚህ ቻናል መጣችሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮዎችንም ላይክ አድርጉ። ቪዲዮቹም ለሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው። ቴንክ ምዕራፍ 1 ኤቲዝም ፈጣሪ አምላክ የለም ፍልስፍና። ኤቲዝም የሚለው ቃል የመጣው ቴዎ ከሚል የግሪክ ቃል ሲሆን በግሪክ ቋንቋ ቴዎ ማለት አምላክ ማለት ነው። ቴይዝም ማለት ደግሞ በአምላክ መኖር ማመን ማለት ሲሆን ኤቲዝም ማለት ደግሞ በአምላክ መኖር አለማመን ማለት ነው። በዚህም ኤቲዝም ማለት ፈጣሪ አምላክ የለም የሚል ፍልስፍና ነው። የኤቲዝም መሰረታዊ ፍልስፍና ኤቲዝም ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ኃይል ማለትም በአማልክት በመናፍስት ከሞት በኋላ ባለ ሕይወት የማያምን ፍልስፍና ነው። ኤቲዝም ሃይማኖት እንዴት እንደመጣና ለምን እንደመጣ ከማስረዳቱም በላይ ዩኒቨርስን በሳይንሳዊ መንገድ በማጥናት የሃይማኖት ቀኖናዎችን ይነቅፋል። ሃይማኖት ለሰው ልጅ እንቅፋት መሆኑንና እንዴትም መክሰም እንዳለበት ያስተምራል። በዚህ ምዕራፍም ይህንን የኤቲዝም ፍልስፍናን ከአጠቃላይ እውነታና ከአማኞች አስተምህሮ ጋር እያነጻጸርን እንመለከታለን። በመግቢያው ክፍል እንደተመለከትነው ፈጣሪ አምላክ ካለ ከሃይማኖት ቡድኖች ውስጥ ለትክክለኛው ፈጣሪ አምላክ ፍለጋ ትክክለኛ ሊሆኑ የሚችሉት የአብርሃም ሃይማኖቶች መሆናቸውን፣ የአብርሃም ሃይማኖቶች ደግሞ የሚመሩት በዋናነት በቁርአንና በመጽሐፍ ቅዱሱ መሆኑን እና ቁርአን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሱን የሚቀበል በመሆኑ ምክንያት ለማነጻጸሪያነት መጽሐፍ ቅዱሱን እንጠቀማለን። የኤቲዝም ፍልስፍና ከጥንት ዘመን ጀምሮ የነበረ ፍልስፍና ነው። ይህ እውነታም በመጽሐፍ ቅዱሱ እና በታሪክ ተመዝግቧል። በታሪክ ዘገባዎች ውስጥም እንደተመለከተው የኤቲዝም ፍልስፍና በዘመናት ውስጥ በብዙ ፈላስፎች ፍልስፍና ሲደገፍና ቅርጽ ሲይዝ መጥቷል። ከነዚህ ውስጥም ዋነኞቹን ፈላስፎችና ፍልስፍናቸውን ብንመለከት አንደኛ ዲሞክራተስ፣ ይህም ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረ ሳይንቲስት ነው። ዲሞክራተስ proposed that everything is made of atoms and natural forces. He rejects supernatural explanations for natural phenomena. ሁለተኛ ሊክሬተስ He argued that religion arises from human fear. He promoted naturalistic explanations for the universe. ሶስተኛ ባሩክ ስፒኖዛ He rejected a personal God and divine intervention. አራተኛ ዴቪድ ሂውም He argued that religious beliefs often arise from human fear rather than evidence. አምስተኛ ዴኒት ዲዴሮት He rejected religious explanations in favor of science and reason. ስድስተኛ ባሩክ ዲ ሆልባክ He saw religion as an obstacle to human progress and happiness. ሰባተኛ ቶማስ ፔይን He criticized organized religion and the Bible from rationalist perspective. He advocated for reason over superstitions. ስምንተኛ ሉድዊግ ፌርባክ He argued God is a projection of human desire. He saw religion as a psychological and social construct. ዘጠነኛ ካርል ማርክስ He viewed religion as opium of the people. He views religion as a tool of oppression used by ruling classes. He advocated for a secular and materialistic worldview. Friedrich Nietzsche He declared God is dead, meaning that belief in God was fading in modern society. He advocated for creating a new values beyond religious morality. 11ኛ አርተር ስኮፐንሃወር He rejected religious doctrines as false hopes in a meaningless world. 12ኛ ሲግመንድ ፍሬድ He viewed religion as a psychological illusion.
He argued that belief in God is a product of psychological need. He saw religion as a collective neurosis rooted in childhood fear. 13ኛ በርትራንድ ሮሰል He advocated for secularism and skepticism toward religious claims. He defended logical reasoning over faith-based beliefs. 14ኛ ጄን ፖል ቻርተር He rejected religious moral frameworks as inauthentic. He believed humans must create their own meaning without reliance on God. 15ኛ Ayn Rand He advocated for rational self-interest and rejected religious morality. He argued that religion is the only valid guide to knowledge. 16ኛ Christopher Hitchens He criticized religion as harmful and anti-intellectual. 17ኛ Sam Harris He wrote a book called The End of Faith, Religion, Terror, and the Future of Reason. He argued that faith without evidence is dangerous. 18ኛ Richard Dawkins He wrote a book called The God Delusion. He argued that belief in God is irrational. He promoted evolution as a scientific alternative to religious creationism. እነዚህ ፈላስፎችም የአማኞችን አስተሳሰብ በመንቀፍና የኤቲዝም ፍልስፍናን በመቅረጽ ላይ ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል። የኤቲዝም ፈጣሪ አምላክ የለም ፍልስፍና በብዙ ጽንሰ ሀሳቦች ላይ የተመሰረተ ፍልስፍና ነው። የኤቲዝም ፍልስፍና የጀርባ አጥንት የሆኑት ዋነኞቹ ጽንሰ ሀሳቦችም ሳይንሳዊነት፣ ተፈጥሯዊነት፣ እውቀት ወይንም ኤፒስቴሞሎጂ፣ ቁስ አካላዊነት፣ አመክንዮ እና የስነ ፍጥረት ጽንሰ ሀሳቦች ሲሆኑ በዚህ ምዕራፍም እነዚህን ለኤቲዝም ፍልስፍና መሰረት የሆኑትን ጽንሰ ሀሳቦች እና የፈጣሪ አምላክ መኖርና አለመኖርን ገለልተኛ በሆነ መንገድ እንፈትሻለን። በመጀመሪያም ሳይንሳዊነት፣ ተፈጥሯዊነት እና እውቀት ወይንም ሳይንቲዝም፣ ናቹራሊዝም ኤንድ ኤፒስቴሞሎጂ የሰው ልጅ ከተፈጠረበት ጊዜ አንስቶ ተፈጥሮን፣ ተፈጥሯዊ ክስተቶችን፣ አካባቢውንና አጠቃላይ ዓለምን ጠንቅቆ ለማወቅ ትልቅ ጉጉት ነበረው። ይህ ጉጉትም ሳይንስን ወለደ። ሳይንሱም በጊዜ ሂደት ውስጥ እያደገና እየተራቀቀ ሲመጣ የሰው ልጆችን የዘመናት ተጓጊ ጥያቄዎችን መመለስ ጀመረ። ይህ የሳይንሱ ብቃትም አንዳንዶችን ሳይንስ ለሁሉም ነገር መልስ የሚሰጥ አካል አድርገው እንዲቀበሉ አደረጋቸው። እምነታቸውንም ሙሉ በሙሉ በሳይንስ ላይ አደረጉ። ይህ እምነትም ሳይንቲዝም ይባላል። Scientism is a belief that science is the only way to render truth about the world and reality. It is the idea that science is the ultimate authority on any question, and that it can explain all aspects of life and the universe. የተፈጥሯዊነት ፍልስፍና ደግሞ የተመረኮዘው ሁሉም ነገር የተፈጠረው የሚመራውና እየኖረ ያለው በተፈጥሮ ሕጎች ነው። እውነታን ለመግለጽም የተፈጥሮ ሕጎች በቂ ናቸው፣ ምንም መንፈሳዊ ትንታኔ አያስፈልግም የሚል ፍልስፍና ነው። ኤፒስቴሞሎጂካል አርጊመንት የሚባለው ደግሞ መንፈሳዊ ዓለም የሚባል ነገር የለም፣ መንፈሳዊ ዓለም አለ የሚል አካል ይህንን መንፈሳዊ ዓለም ተጨባጭ በሆነ ማስረጃ ሊያሳይ ይገባል። ይህም ዘ በርደን ኦፍ ፕሩፍ አለበት ማለት ነው። መንፈሳዊ ዓለም ከቁሳዊ ዓለም ጋር ግንኙነት ለማድረጉ ምንም ተጨባጭ ሳይንሳዊ መረጃ የለም ይላል። ሳይንስ መረጃን የሚያገኘው በኦብዘርቬሽን፣ ኤክስፐሪመንቴሽን፣ ሃይፖቴሲስ እና አናሊሲስ ነው። ሳይንሱ በእነዚህ የጥናትና ምርምር ዘዴዎቹም ሃይማኖቶች የሚመሰክሩለትን ፈጣሪ አምላክ ስለማያውቀው የፈጣሪ አምላክን ሀለወት አይቀበልም። በሳይንስ ሙሉእነት የሚያምኑት የሳይንቲዝም ተከታዮችም በዚህ የሳይንስ ድምዳሜ ላይ በመመርኮዝ በእርግጠኝነት ፈጣሪ አምላክ የለም ይላሉ። ይሁን እንጂ አንድ አካል ታማኝ ለመሆን ፍጹም
ጉድለት የሌለበት፣ ሁሉን አዋቂና በሁሉም ስፍራ መገኘት የሚችል አካል መሆን አለበት። ሳይንሱ ግን የሚጠናው በሰው ልጅ እንደመሆኑ መጠን ሳይንሱም የሰው ልጅ ያሉበትን ጉድለቶች ተሸክሟል። የሰው ልጅ የእውቀት ፍላጎትና የሳይንሱን የእውቀት አቅርቦትን ስንመለከትም ሳይንሱም ለሁሉም ነገር መልስ መስጠት የሚችል አካል ሆኖ አይታይም። ዛሬ ላይ ሳይንሱ የማያውቃቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሳይንሱ ፖይንት ማስ ወይንም ጽንፈ ዓለምን የፈጠረችው ቁስ ከየት እንደመጣች፣ የዩኒቨርሱ 95% ይህም ዳርክ ማተር ወይንም ዳርክ ኢነርጂ ምን እንደሆነ፣ ብላክ ሆል ምን እንደሆነ፣ ብላክ ሆል እንዴት አድርጎ ብርሃንን እንኳን ወደ ራሱ እንደሚስብ እና ስፔስ እና ታይምን እንኳን ዋርፕ ወይንም ከርቭ እንደሚያደርጋቸው፣ ማስ እንዴት አድርጎ ግራቪቲን እንደሚፈጥር፣ ህይወት እንዴት እንደጀመረ፣ የሞት መድኃኒት ምን እንደሆነ፣ ወደፊት ምን እንደሚከሰት ወዘተ ምንም አያውቅም። ከነዚህ የሳይንሱ የእውቀት እጥረቶች ባለፈም ሳይንሱ ፈጽሞ ሊያውቃቸው የማይችላቸው ብዙ ነገሮችም አሉ። የሰው ልጅ መረጃን የሚሰበስበው በአምስቱ የስሜት ሕዋሳት ነው። በዚህም ከነዚህ አምስቱ የሰው ልጅ የስሜት ሕዋሳት ውጪ ያሉትን መረጃዎች እና እውነታዎችን ሳይንሱ ፈጽሞ ሊያውቃቸው አይችልም። ስለዚህም እንደሌሉ ይቆጥራቸዋል። ለምሳሌ ሳይንሱ የህይወትን ምንነት አያውቀውም። አንድ ሰው በህይወት ሲኖር ምን ነበረው፣ ሲሞት ደግሞ ምን ጎደለው ለሚለው ጥያቄ ሳይንሱ ምንም መልስ የለውም። ስለዚህም እንደ ሳይንሱ ነፍስ የሚባል ነገር የለም። በተመሳሳይ መንገድም ሳይንሱ ቁሳዊ ላልሆኑ ነገሮች ይህም ሜታፊዚካል ኦብጀክትስ ለምሳሌ የነፍስ ማንነት ስለሆኑት ይህም ስሜት፣ ፍቃድ፣ ፍቅር፣ ጥላቻ፣ ሞራል፣ ንቃተ ህሊና ወዘተ የሚባሉ ነገሮችን አያውቃቸው። የሰው ልጅም እነዚህን ነገሮች የሚያጠናው በሳይንስ ሳይሆን ሜታፊዚክስ በሚባል የፍልስፍና ዘርፍ ነው። ሳይንሱ የእነዚህን ሜታፊዚካል ነገሮች ወርድ፣ ስፋት፣ ጥልቀት ለክቶ ምንነታቸውን በዝርዝር ማወቅ አይችልም። ሳይንሱ ይህንን ችሎታ ቢኖረው ኖሮ ለምሳሌ ለተጣሉ ባለትዳሮች የሚያስታርቅ የመስተፋቅር መድኃኒት ወይንም ትምህርት አልገባ ላላቸው ሰዎች አእምሮ ማጎልበቻ መድኃኒት ማቅረብ በቻለ ነበር። የሳይንቲዝም መሰረታዊ ችግር የሰውን ልጅ ሁሉን አዋቂ አድርጎ የመመልከት ችግር ነው። ይሁን እንጂ እውነታውን ስንመለከት የሰው ልጅ ሁሉን አዋቂ ሳይሆን ራሱን ሁሉን አዋቂ አድርጎ የሚመለከት ፍጡር ነው። ለምሳሌ አንድን ከዘመናዊ መረጃ ስርዓት ርቆ በሞቃታማ በረሃ ውስጥ የሚኖርን ሰው ውሃ እንደ ድንጋይ ጠጣር ሊሆን ይችላል? እውነት ወይንም ሐሰት ብለህ መልስ ብለን ብንጠይቀው ይህ ሰው 100% እርግጠኛ ሆኖ ሐሰት ነው የሚለን። ምክንያቱም ይህ ሰው ውሃ ቀዝቅዞ ጠጣር በረዶ ሲሆን አይቶ አያውቅምና። የሰው ልጅ ራሱን ሁሉን አዋቂ አድርጎ ስለሚመለከትም የማያውቀውን ስህተቱን እውነት አድርጎ በእርግጠኝነት የመናገር ብቃት አለው። በዚህ ምክንያትም ምድር ሉል እንደሆነች ሳይደረስበት በፊት ምድር ሉል አልነበረችም። መሬት በፀሐይ ዙሪያ እንደምትዞር ሳይጠና በፊት መሬት በፀሐይ ዙሪያ አትዞርም ነበር። ዩኒቨርስ እንደዚህ መሆኑ ሳይታወቅ በፊት የጂኦሴንትሪክ እና ሄሊዮሴንትሪክ ጽንሰ ሀሳቦች ትክክል ነበሩ። የቢግ ባንግ ቲዮሪ ሳይመጣ በፊት ስቴዲ ስቴት ቲዮሪ ይህም ኢንፋይናይት ኦልድ ዩኒቨርስ ቲዮሪ ትክክለኛ ሳይንስ ነበር። የባዮጄኔሲስ እውነታ ሳይታወቅ በፊት የስፖንታኒየስ ጄኔሬሽን ሳይንስ ትክክለኛ ሳይንስ ነበር። E=mc² የሚባለው የአንስታይን ቀመር ሳይጠና በፊት ዘ ሎው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ እና ዘ ሎው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ትክክለኛ የተፈጥሮ ህጎች ነበሩ። የአርዲ ቅሪተ አካል ሳይገኝ በፊት ሉሲ የሰው ዘር መነሻ ነበረች። መቼም አርዲ ዝም ብላ ዱብ አላለችም። ከእርሷ በፊት የነበሩት ሰዎች ቅሪተ አጽም ሲገኝ ደግሞ አባባላችንን እንቀይራለን። እነዚህ የሳይንሱ የአቋም ለውጦች ሳይከሰቱ በፊት ሳይንሱ መጀመሪያ የተናገራቸውን ነገሮች በሙሉ በእምነት እውነት ተደርገው ሲወሰዱ ነበር። አሁን ያሉት የሳይንስ እውቀቶች ደግሞ ነገ ከተቀየሩ እኛም ከሳይንሱ ጋር አብረን እምነታችንን እንቀይራለን።
ለምሳሌ ዛሬ የሳይንሱ ማህበረሰብ የሚያደንቀው የቢግ ባንግ ጽንሰ ሐሳብን የሚያስንቅ ሌላ ጽንሰ ሐሳብ ቢመጣ የቢግ ባንግ ጽንሰ ሐሳብን ትተን ወደ ሌላኛው ጽንሰ ሐሳብ እንሄዳለን። በቢግ ባንግ ጽንሰ ሐሳብ መሰረት ዓለም የተፈጠረችው ከፖይንት ማስ ወይንም ኢኒሻል ሲንጉላሪቲ ነው። ይሁን እንጂ ማናችንም ይችን አካል ሳናያት አመንን። እምነታችንንም በሳይንሱ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረልን። ይህ የሚያሳየው ሳይንስ የተመረኮዘው በተረጋገጠ እውቀት ወይንም ኤፒስቴሞሎጂ ላይ ብቻ ሳይሆን በእምነትም ላይ መሆኑን ነው። እምነቱ ደግሞ የተጣለው በተሳሳተ ነገር ላይ ከሆነ አደጋው የከፋ ሊሆን ይችላል። ኤቲስቶች የሰው ልጅ ሳይንሳዊ እውቀት ፍጹምና ጉድለት የሌለበት በማድረግ በዚህም ምክንያት ሳይንስን ሁሉን አዋቂ አድርጎ በመመልከት ዛሬ ላይ ሳይንሱ እንደሚለው ፈጣሪ አምላክ የለም ቢሉ ከላይ እንደተመለከትናቸው ምሳሌዎች ለሳይንሱ ነገ ደግሞ ሌላው እውነታ ተገልጦለት ፈጣሪ አምላክ አለ ቢል ምንም ዋስትና የለም። አንዳንድ ሃይማኖቶች ጸረ ሳይንስ አስተምሮ አላቸው። በተቃራኒው ደግሞ ሳይንቲዝም እምነቱን ያደረገው በሳይንስ ላይ ብቻ ነው። ሁለቱም አስተሳሰቦች ጽንፍ የያዙ የስህተት አስተሳሰቦች ናቸው። እውነታው ያለው ግን በሁለቱ መካከል ነው። የሰው ልጅ ከሳይንስ ብዙ ጥቅሞችን እንዳገኘው ሁሉ ሳይንሱን የሚጠናው በሰው ልጅ እንደመሆኑ መጠን ሳይንሱም እንደ ሰው ልጅ ብዙ ድክመቶችና ክፍተቶች አሉበት። ይህም የሚያሳየው ሳይንስ ሙሉ በሙሉ እምነት የሚጣልበት አካል አለመሆኑን ነው። በአጠቃላይ ስንመለከት የሳይንስ ፍልስፍና ሆነ በዚህ ፍልስፍና ላይ የሳይንሳዊነት ፍልስፍና ሆነ በዚህ ፍልስፍና ላይ የተመሰረቱት የተፈጥሯዊነትና የኤፒስቴሞሎጂካል አርጊመንትስ ኦን ዘ ኤግዚስተንስ ኦፍ ጋድ አር የቸኮሉና በበቂ መረጃ ላይ ያልተመሰረቱ ፍልስፍናዎች በመሆናቸው ምክንያት እምነት የሚጣልባቸው ፍልስፍናዎች አይደሉም። ሁለተኛ፣ ቁስ አካላዊነት። Materialism is a philosophical viewpoint asserting that physical matter is the primary or fundamental reality, and that all other phenomena, including consciousness, are the results of material interactions. According to materialism, matter is the ultimate reality. Atheist materialism is a philosophical position that rejects the existence of anything beyond the physical world. According to atheist materialism, there is no God or supernatural realm. የቁስ አካላዊነት ፍልስፍና ስለ ሁሉም ነገሮች ትንታኔ የሚሰጠው በቁሳዊ እይታ ብቻ ነው። ፍልስፍናው ቁሳዊ ያልሆኑ ነገሮችን ለምሳሌ ሕይወት፣ ህሊና፣ ፍቃድ፣ ስሜት የመሳሰሉትን እንኳን የቁስ አካላት መስተጋብር አድርጎ ነው የሚመለከተው። ቁስ አካላዊነት በዚህ ቁሳዊ እይታው ፈጣሪ አምላክን ስለማያውቀው ፈጣሪ አምላክ የለም ይላል። ይሁን እንጂ ይህ በቁስ ላይ የተንጠለጠለው የቁስ አካላዊነት ፍልስፍና የፈጣሪን ሀልዎት ለማረጋገጥ አቅም ያለው ፍልስፍና አይደለም። ይህ ችግር ደግሞ የተፈጠረው በራሱ በቁስ አካላዊነት ፍልስፍና ጠባብ እይታና ፈጣሪ አምላክ ካለ የቁስ አካላዊነት ፍልስፍና ይህ ፈጣሪ ጋር ለመድረስ አቅም የሌለው በመሆኑ ምክንያት ነው። ቀጥለን በስፋት እንመለከታለን። የቁስ አካላዊነት ፍልስፍና 3 የእይታ ችግሮች አሉበት። ይህም አንደኛ፣ ቁስ መሰረታዊ ነገር አለመሆኑንና ሁሉም ነገር ቁስና የቁስ መስተጋብር አለመሆናቸው። ከመነሻው ሲታይ ቁስ አካላዊነት የሚባለው ነገር ፕራይመሪ፣ ፈንዳሜንታል እና አልቲሜት ሪያሊቲ አይደለም። ቁስ ማለት ክብደትና ይዘት ያለው ማንኛውንም ነገር ያጠቃልላል። ምንም እንኳን በየአካባቢያችን የምንመለከታቸው ነገሮች በአብዛኛው ቁስ ቢሆኑም እያንዳንዱ ቁስ ግን የተሰራው ቁስ ካልሆኑ ነገሮች ነው። ማንኛውም ቁስ የተሰራው ከተለያየ ኬሚካል ውህደቶች ነው። የኬሚካል ውህዶች ደግሞ የተሰሩት ከአተምና ሞለኪውሎች ነው። እነሱ ደግሞ የተሰሩት ከኤሌክትሮንስ፣ ፕሮቶንስ፣ ኳርክስ፣ ፎቶንስ ከመሳሰሉ ቁሳዊ ካልሆኑ ጥቃቅን ነገሮች ነው። እነዚህ ጥቃቅን ነገሮች ደግሞ ከምን ተሰሩ ከተባለ ጉዳዩ ከሰው
አእምሮ በላይ የሆነ ነገር ነው። በዚህም ጠለቅ አድርገን ስንመለከት ቁስ አካል የሚባለው ነገር በራሱ አእምሯችን አካባቢውን የሚመለከትበት እይታ እንጂ ፕራይመሪ ፈንዳሜንታል አልቲሜት ሪያሊቲ አይደለም። በዚህም የቁስ አካላዊነት ፍልስፍና ከመሰረታዊ እውነታ እንዳልተነሳ እንመለከታለን። ሁለተኛ፣ ቁስ ያልሆኑ ነገሮች በሙሉ የቁስ አካል መስተጋብር አድርጎ መመልከቱ ስህተት ነው። ለምሳሌ ሕይወት የቁስ አካል መስተጋብር ውጤት አይደለችም። የትኛው ቁስ ከየትኛው ቁስ ጋር ተተስግብሮ ሕይወትን አይፈጥርም? ቁስን ከቁስ አቀናብሮ ሕይወትን መስራት የሚቻል ቢሆን ኖሮ ሞት ባልኖረና በቀላሉ ሕይወትን በፋብሪካ በማምረት ወደ ሟች በማስገባት ሟችን ማስነሳት በተቻለ ነበረ። ነገር ግን ሕይወት በቁስ አካል መስተጋብር የምትገኝ ባለመሆኗ ሕይወትን ማምረት አይቻልም። ሶስተኛ፣ ሕይወታዊ ፍጡራን ከሌሎች ቁሳዊ ፍጥረታት በተለየ ይወለዳሉ፣ በአካል ያድጋሉ፣ አምሳያቸውን ይተካሉ። ይህ ሂደት በቁሳዊ አካላት መስተጋብር ብቻ የሚፈጠር ነገር አይደለም። እነዚህ ነገሮች በቁስ አካላዊ ነገሮች መስተጋብር የሚፈጠሩ ቢሆን ኖሮ ሕይወት የሌላቸው አካላት ለምሳሌ ውሃ፣ ድንጋይ፣ ብረት የመሳሰሉት እንደ ሕይወታዊ ፍጡራኑ ሊወለዱ ሊያድጉና አምሳያቸውን ሊተኩ በተገባ ነበር። ይህ የሕይወታዊና ሕይወት አልባ ፍጡራኑ ልዩነት የተፈጠረው ሕይወታዊ ፍጡራኑ ዲኤንኤ የሚባል በአካላቸው ውስጥ በተጻፈ ፕሮግራም ምክንያት ነው። ዲኤንኤ ደግሞ የቁስ መስተጋብር መሆን ይቅርና አለ በተባለ የሶፍትዌር ኢንጂነር እንኳን የማይጻፍ ኮድ ወይንም ፕሮግራም ነው። የኮምፒውተር ፕሮግራም እና የዲኤንኤ ፕሮግራም በማወዳደር የተናገሩት ታዋቂው የሶፍትዌር አምራች ድርጅት የማይክሮሶፍት ባለቤት ቢል ጌትስ እንደተናገሩት DNA is like a computer program, but far more advanced than any software ever created ብለዋል። በዚህም የዲኤንኤ ጉዳይ ከተራ የቁስ መስተጋብር ጉዳይ በላይ ላቅ ያለ የፕሮግራም እና የፕሮግራመር ጉዳይ መሆኑን እንመለከታለን። ይህ እውነታም የቁስ አካላዊነትን ፍልስፍና ያፈርሳል። ሌሎች የሕይወታዊ ፍጡራን ባህሪዎች ይህም ፍቃድ፣ ስሜት፣ ሞራል፣ አመክንዮ፣ ምርጫ፣ እምነት፣ ውሳኔ የመሳሰሉትን ከአእምሮ ወይንም ከህሊና ወይም ኮንሽስነስ የሚመጡ ነገሮች በሙሉ በአእምሮ የነርቭ ሴሎች ላይ የተጻፉ ፕሮግራሞች ውጤቶች እንጂ የቁስ መስተጋብር ውጤቶች አይደሉም። አሁን ባለው ቴክኖሎጂ እንደ አቅሚቲ የራሱ ፍቃድ፣ ስሜት፣ ሞራል፣ አመክንዮ ያለው ሮቦት መስራት ይቻላል። ነገር ግን እነዚህ በሙሉ በሮቦቱ ሜሞሪ ውስጥ የሚጻፉት በኮምፒውተር ፕሮግራመር ነው። በዚህም ሕይወታዊ ፍጡራኑ ከሕይወት አልባ ፍጡራን የሚለዩባቸው እንደ ፈቃድ፣ ስሜት፣ ሞራል፣ አመክንዮ፣ ምርጫ፣ እምነት፣ ውሳኔ የመሳሰሉት ነገሮች የቁስ አካል መስተጋብር ሳይሆኑ የውጭ አካል ወይንም ፕሮግራመር ውጤት መሆናቸውን ነው የምንረዳው። ሁለተኛውን የቁስ አካላዊነት ፍልስፍና ችግር የምንመለከተው ደግሞ ፈጣሪ አምላክ ካለ የቁስ አካላዊነት ፍልስፍና ፈጣሪ አምላክ ጋር የመድረስ አቅም ያለው ፍልስፍና አለመሆኑ ነው። ይህም አንደኛ ቁሱን የፈጠረ ፈጣሪ ካለ ይህ ፈጣሪ በፈጠረው ነገር ይህም በቁስ ማንነት አሳንሶ ማጥናት የማይቻል መሆኑ። ፈጣሪ አምላክ ካለ ይህ ፈጣሪ ቁሳዊን ፍጡር መፍጠር የሚችለው ከቁሳዊ ማንነት በላይ ሲሆን ብቻ ነው። ለምሳሌ ጀበናን ጀበና አይሰራም። ጀበናን መስራት የሚችለው ከጀበና ማንነት በላይ የሆነ ማንነት ያለው አካል ብቻ ነው። በዚህም ይህን ቁሳዊ ፍጡር የፈጠረ ፈጣሪ ካለ ይህ ፈጣሪ ከፈጠረው ቁሳዊ ማንነት በላይ ስለሚሆን ይህንን ፈጣሪ በቁስ አካላዊነት እይታ ማጥናት አይቻልም። ፈጣሪን በቁሳዊ እይታ እናጥናው ከተባለም ደግሞ ይህ ፈጣሪ ከቁስ አካላዊነት ውጪ ስለሚሆን የጥናት ውጤቱ ፈጣሪ አምላክ የለም ይሆናል። ሁለተኛ ስፔስ ታይም ዳይሜንሽን። ስፔስ ታይም ዳይሜንሽንን የፈጠረ ፈጣሪ ካለ ይህ ፈጣሪ በፈጠረው ዳይሜንሽን አሳንሶ ማጥናት የማይቻል መሆኑ። ቁሳዊ ፍጡራን የሚጠኑት በስፔስ ታይም ዳይሜንሽን ነው። ይህም የስፔሻል ቲዮሪ ኦፍ ሪሌቲቪቲ ነው። እነዚህ ዳይሜንሽኖችም የተፈጠሩት ከቁሳዊ ፍጥረት ጋር ነው።
ፈጣሪ አምላክ ካለ ፈጣሪን በዚህ ራሱ በፈጠረውና በማይገደብበት ስፔስ ታይም ዳይሜንሽን ማጥናት አይቻልም። ፈጣሪ አምላክን በእነዚህ ዳይሜንሽኖች እናጥና ቢባል ደግሞ እነዚህ ዳይሜንሽኖች ፈጣሪ አምላክን ሊያጠኑ ስለማይችሉ የጥናት ውጤቱ ፈጣሪ አምላክ የለም ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱሱም ፈጣሪ በቦታ ስለማይገደብ በሁሉም ስፍራ እንደሚገኝ እንደዚሁም በጊዜ ስለማይገደብ ዘላለማዊ እንደሆነ መናገሩ ፈጣሪ አምላክ ካለ ይህንን ፈጣሪ አምላክ በጊዜና ቦታ መስፈርቶች ማጥናት አይቻልም። ሶስተኛ ዩኒቨርስን የፈጠረ ፈጣሪ ካለ ይህን ፈጣሪ በዚህ ዩኒቨርስ ገድቦ ማጥናት የማይቻል መሆኑ። ፈጣሪ ካለ ይህ ፈጣሪ ይህንን ዩኒቨርስ ሳይፈጥር በፊት ስለነበረ ይህ ዩኒቨርስ የዚህ ፈጣሪ መኖሪያ ቦታ አይደለም። በዚህም የፈጣሪ ሀለወት ላይ መመራመር የሚቻለው ከዩኒቨርሱ ውጪ መመልከት ሲቻል ነው። ይህ ደግሞ የማይታሰብ ነገር ነው። በዚህም ፈጣሪን በዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ የመፈለግ የጥናት ውጤት ፈጣሪ አምላክ የለም እንደሚሆን ግልጽ ነው። አራተኛ ፈጣሪ አምላክ ቢኖርና የሚኖረው ደግሞ በዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ ቢሆን እንኳን የሰው ልጅ የዩኒቨርስ እውቀቱ ኢምንት መሆኑ። ፈጣሪ የሚኖረው በዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ ነው ብለን ፈጣሪን በዚህ ዩኒቨርስ ብንገድበው እንኳን የስነ ፍጥረት ሳይንሱ ሊያጠናው የሚችለው 5%ቱን የዩኒቨርስ ክፍል ብቻ ነው። 95%ቱ የዩኒቨርስን ክፍል ማጥናት አይቻልም። ሳይንሱም ይህንን 95% የዩኒቨርስን ክፍል በደፈናው ዳርክ ኢነርጂ እና ዳርክ ማተር እያለ ነው የሚጠራ። በዚህም የስነ ፍጥረት ሳይንሱ በዚህ በ5%ቱ እውቀቱ የፈጣሪ ሀለወት ላይ ድምዳሜ መስጠት አይችልም። አንድን ሰው እቤት ውስጥ ፈልገን እቤት ውስጥ የለም ማለት የምንችለው እቤት ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ክፍሎች ውስጥ ፈልገን አለመኖሩን ስናረጋግጥ ብቻ ነው። 100 ክፍል ባለው ቤት ውስጥ 5 ክፍል ውስጥ ብቻ ተመልክተን እገሌ ቤት ውስጥ የለም ብንል ድምዳሜያችን ስህተት ይሆናል። በዚህም ፈጣሪ የሚኖረው በዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ ነው። በዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ ቢሆን እንኳን የስነ ፍጥረት ሳይንሱ ፈጣሪ አለ ወይንም ፈጣሪ የለም ለማለት ገና ብዙ ርቀት ይቀረዋል። እነዚህ ፈጣሪን በቁስ ገድቦ ፈጣሪን በስፔስ ታይም ዳይሜንሽን ገድቦ ፈጣሪን በዚህ ዩኒቨርስ ብቻ ገድቦ እንደዚሁ ፈጣሪን የሰው ልጅ ማጥናት በሚችለው ቦታ ብቻ ገድቦ ፈጣሪን ለማጥናት የሚደረጉ የጥናት ውጤቶችም ፈጣሪ አምላክ የለም እንደሚሆን ግልጽ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ የሰው ልጅ አብሰንስ ኦፍ ኤቪደንስ ኢዝ ኤቪደንስ ኦፍ አብሰንስ አስተሳሰብ ሲደመርበት ስህተቱ የባሰ እንደሚጎላ እሙን ነው። በአጠቃላይ ስንመለከት ቁስ ፕራይመሪ፣ ፈንዳሜንታል፣ አልቲሜት ሪያሊቲ አለመሆኑን ሕይወት፣ ፍቃድ፣ ስሜት የመሳሰሉት የሕይወታዊ ፍጡራን ማንነቶች የቁስ ወይንም የቁስ መስተጋብር አድርጎ መመልከት የማይቻል መሆኑን ፈጣሪን በቁሳዊ ማንነት የገደበው ፈጣሪን በፈጠረው ስፔስ ታይም ዳይሜንሽን ሊያጠና የሚፈልገው ፈጣሪን በዚህ ዩኒቨርስ ሊገድብ የሚፈልገውና የዩኒቨርስ እውቀቱ ኢምንት የሆነው የቁስ አካላዊነት ፍልስፍና የፈጣሪን ሀለወት ለማጥናት አቅም የሌለው ፍልስፍና እንደሆነ እንመለከታለን። በዚህም የቁስ አካላዊነት ፍልስፍና የቸኮለ በበቂ መረጃ ላይ ያልተመሰረተ ፍልስፍና በመሆኑ ምክንያት እምነት የሚጣልበት ፍልስፍና አይደለም። ሶስተኛ አመክንዮ ሪዝኒንግ ወይንም ሎጂክ። አመክንዮ የሚለው ቃል ቀጥተኛ ትርጉም ምክንያታዊነት ማለት ሲሆን በፍልስፍና ሳይንሱ ደግሞ አመክንዮ ማለት ማሰላሰልና እውነትን መፈለግ ማለት ነው። በዚህ ክፍልም የምንመለከተው ከፈጣሪ ሀለወት ጋር የተያያዘውን የኤቲዝምን አመክንዮ ነው። ኤቲዝም ከተለያዩ አመክንዮዎች በመነሳት ፈጣሪ አምላክ የለም ይላል። እነዚህ አመክንዮዎችም በዋናነት በሶስት ይከፈላሉ። እነርሱም ከሃይማኖት አጀማመር፣ ከፈጣሪ ሀለወት እና ከዓለም ነባራዊ እውነታ ጋር የተያያዙ አመክንዮዎች ናቸው። ከላይ የተመለከትናቸው ኤቲዝምን መልክ ለማስያዝ ከተሰሩ ፍልስፍናዎች ውስጥ ከሃይማኖት አጀማመር ጋር በተያያዘ የሰው ልጅ ሃይማኖትን የፈጠረው ከፍራቻ የተነሳ ነው።
የሚለው አመክንዮ ተደጋግሞ ተነስተዋል። ይሁን እንጂ የሰው ልጅ አምልኮን በመጠቀም ራሱን ከሚፈራቸው ነገሮች ማዳን እንደማይችል የታወቀ ነው። ለምሳሌ የሰው ልጅ አንበሳን ወይንም ዘንዶን ይፈራል። ይሁን እንጂ ሰው ለአንበሳ ወይም ለዘንዶ በመስገድ፣ በመዘመር፣ መስዋዕት በማቅረብ በአጠቃላይ አምልኮን በማቅረብ ይህንን አስፈሪ እንስሳ ወዳጅ ማድረግ አይችልም። እነዚህ የሰው ልጅ የአምልኮ ድርጊቶች ለእንስሳው ትርጉም የሌላቸው ነገሮች ስለሆኑ እንስሳው የሰው ልጅ አመለከኝ ወይንም አላመለከኝም ሳይል ነው ቀለጣጥፎ የሚበላው። የሰው ልጅም አምልኮ ምንም እንዳልፈየደው ሲረዳ አምልኮን ለፍራቻ ማስወገጃነት የሚጠቀምበት አመክንዮ ሊኖረው አይችልም። ሌሎች እንስሳት ጋር ስንሄድ እንስሳቱ ጋር አምልኮ የሌለው እንስሳቱ ምንም ነገር ስለማይፈሩ አይደለም። ከጥቂት በነፃነት ከሚንቀሳቀሱ እንስሳት ውጪ አብዛኛው እንስሳ የሚኖረው የሰቀቀን ሕይወት ነው። ይሁን እንጂ አምልኮ የሚባል ነገር የትኛውም እንስሳ ጋር አንመለከትም። በዚህም አምልኮን የፈጠረው ፍራቻ ነው የሚለው አመክንዮ መሰረት የሌለው አመክንዮ መሆኑን እንመለከታለን። ከፈጣሪ ጋር አለውት ጋር የተያዙት ጥያቄዎችም ፈጣሪ አምላክ ካለ ይህ ፈጣሪ ከየት መጣ? መቼ ተፈጠረ? ማን ፈጠረው? የመሳሰሉት መልስ ያጡ ጥያቄዎች ሲሆኑ ከዓለም ነባራዊ ሁኔታ ጋር የሚያያዙት ደግሞ በዓለም ላይ ያሉትን ችግሮች በመመልከት ፈጣሪ አምላክ ቢኖር ኖሮ ችግሮች ባልኖሩና ሰላም፣ ፍትህ እና እኩልነት በሰፈነ ነበር ከሚል መነሻ ነው። ከፈጣሪ ሃለውት ጋር የተያዙት ጥያቄዎች ይህም ፈጣሪ ከየት መጣ፣ መቼ ተፈጠረ የመሳሰሉትን ጥያቄዎች ስንመለከት እነዚህ ጥያቄዎች መልስ ያጡት ጥያቄዎቹ ትርጉም አልባ በመሆናቸው ምክንያት ነው። እንደ ስነ ፍጥረት ሳይንሱ ጊዜና ስፍራ የተፈጠሩት ከቁሳዊው ፍጥረት በኋላ ነው። በዚህም ፈጣሪ አምላክ ካለ ይህንን ጊዜንና ቦታን የፈጠረና ጊዜና ቦታ ሳይፈጠሩ በፊት የነበረን አካል መልሶ በጊዜና ስፍራ መስፈርቶች ውስጥ አስገብቶ መመርመር አይቻልም። በዚህም ፈጣሪ ከየት መጣ፣ መቼ ተፈጠረ የሚሉትን የጊዜና የስፍራ ጥያቄዎችን ከፈጣሪ ጋር አያይዞ ሲነሳ ጥያቄው መልስ አልባ ሳይሆን ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው። ፈጣሪን ማን ፈጠረው የሚለውም ጥያቄ ተመሳሳይ ችግር ያለበት ጥያቄ ነው። ማን ፈጠረው የሚለው ጥያቄ ሁሉም ነገር ተፈጣሪ ነው ከሚል በራስ ይህም በተፈጣሪ ልክ የተሰፋ ቁምጣ እንጂ አጠቃላይ እውነታ አይደለም። ጀበና ሰሪ ራሱ ጀበና እንዳይደለ ሁሉ የሚፈጥር አካልም ለራሱ ተፈጣሪ ሊሆን አይችልም። በዚህም ፈጣሪን ማን ፈጠረው ለሚለው ጥያቄ መልስ ሊገኝለት የማይችለው ጥያቄው ከተሳሳተ መሰረት የተሳሳተ ጥያቄ በመሆኑ ምክንያት ነው። ለምሳሌ አንድ ጠበቃ ፍርድ ቤት ላይ መስረቅ አቁመሃል? አዎ ወይንም አይደለም የሚል መልስ ብቻ ነው የምፈልገው ቢለን መልሱን መመለስ አንችልም። ምክንያቱም ጥያቄው መሰረት ያደረገው አንተ ሌባ ነህ ከሚል መነሻ ስለሆነ። በዚህም መሰረታቸው ለተሳሳተ ጥያቄዎች መልስ መስጠት የማይቻለው መልስ ጠፍቶ ሳይሆን ጥያቄዎቹ ስህተት ስለሆኑ ነው። ፈጣሪን ማን ፈጠረው የሚለውም ተመሳሳይ ችግር ያለበት ከተሳሳተ መሰረት የተነሳ ጥያቄ በመሆኑ ጥያቄው መልስ የለውም። የሚፈጥር አካል አይፈጥርም ብሎ ጥያቄውን ከማስተካከል ውጭ። በዓለም ላይ ካሉት ችግሮች ጋርም የተያያዘውንም ጥያቄ ስንመለከት በመጀመሪያ በዓለም ላይ ያሉትን የሰው ልጆች ችግሮች ስንመለከት የአብዛኞቹ ችግሮች መነሻ የሰው ልጅ ራሱ እንጂ ሌላ አካል አይደለም። በዓለም ላይ እየተካሄዱ ላሉት ጦርነቶች፣ እልቂቶች፣ ስደቶች፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ የሰላም፣ የእኩልነትና ፍትህ መጥፋት ምክንያቶች የሰው ልጅ እንጂ ሌላ አካል አይደለም። የአብዛኞቹ ምክንያትም የሰው ልጅ ግዛት ለማስፋፋት፣ ሃይማኖት ለማስፋፋት፣ ርዕዮተ ዓለም ለማስፋፋት፣ የሌላውን ሀብት ለመቀራመት፣ ለስልጣን፣ ህዝብን ለማስከበር፣ ጠላት የሚሉትን ህዝብ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ወዘተ የሰው ልጅ ለራሱ በራሱ የፈጠራቸው ችግሮች ናቸው።
የተፈጥሮ አደጋዎችን እንኳን ብንመለከት የአብዛኞቹ የተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት የሰው ልጅ ራሱ ነው። የሰው ልጅ ተፈጥሮን ሲጎዳ ተፈጥሮ ተመልሳ የሰው ልጅ እየጎዳች ያለችበትን ሁኔታ ነው የምንመለከተው። በዚህም የሰው ልጆች ችግሮች በዋናነት የሚያሳዩት የፈጣሪ አምላክን መኖር አለመኖርን ሳይሆን የሰው ልጅን ክፋት ነው። በመቀጠል አመክንዮው የተሰጠው ፈጣሪ መልካም ነው፣ ሰዎችን ይወዳል በመሳሰሉ የአማኞች አስተምሮ ላይ ተመስርቶ የተሰነዘረ መከራከሪያ እንጂ ራሱን የቻለ አመክንዮ አይደለም። ፈጣሪ አምላክ የለም መባል የነበረበት ግን የፈጣሪ አምላክን አለመኖር ገለልተኛ በሆነ መንገድ በሚያስረዳ መልኩ እንጂ የአማኞችን እምነት ላይ ተመርኩዞ አማኞችን ማጥቃት በመቻልና ባለመቻል መሆን አልነበረበትም። ለምሳሌ አማኞች የሚሉትም ስህተት ቢሆንና ፈጣሪ አምላክ ኖሮ ነገር ግን ይህ ፈጣሪ ሃይማኖትን አልፈጠረም ቢሆን ወይ ፈጣሪ አማኞች የሚጠቀሙበትን ቅዱስ መጽሐፍ አላወረደም ቢሆን ወይ የወረደው መጽሐፍ በትውልድ ቅብብሎሽ ውስጥ ኤዲት ተደርጎ ኦሪጂናሉ ጠፍቶ ቢሆን ወይ የሰው ልጅ ፈጣሪን የማወቅ ችሎታ የለውም ቢሆን ይህም አግኖስቲዝም ወይ ፈጣሪ ፍጥረታቱን ፈጥሮ ትቷቸው ቢሆን ይህም ዴይዝም ወይ ፈጣሪ ሰዎችን ለራሳቸው ፍቃድ አሳልፎ ሰጥቷቸው ቢሆን ወይ ፈጣሪ ፍጥረታቱን እየቀጣቸው ቢሆን ይህ በአማኞች አመክንዮ ላይ ተመስርቶ የተሰነዘረው ፈጣሪ አምላክ የለም አመክንዮ ባዶ ይሆናል። የዓለም መልካም ሆነ መጥፎ ገጽታ የፈጣሪ አምላክን ሀለወት ገላጭ ነገሮች ሊሆኑ አይችሉም። ፈጣሪ ካለ ይህ ፈጣሪ ፍጥረታቱን የፈጠረው ለራሱ ጥቅም ሲል ነው። በዚህም ይህ ፈጣሪ ልክ እንደ ሸክላ ሰሪ አንዱን ሸክላ ለጌጥ፣ አንዱን ለውሃ መያዣነት፣ አንዱን ለማብሰያነት የመፍጠር ሙሉ መብት አለው። በዚህም ለጌጥም ይሁን ለውሃ መያዣነት ይሁን ለማብሰያነት የተሰራውን ሸክላ በመመልከት ብቻ ሸክላ ሰሪ የሚባል አካል የለም ወይንም ሸክላ ሰሪ የሚባል አካል አለ ማለት እንደማይቻለው ሁሉ የዓለምን መልካምም ሆነ መጥፎ ገጽታ በመመልከት ብቻ ፈጣሪ አምላክ አለ ወይንም ፈጣሪ አምላክ የለም ማለት አይቻልም። አራተኛ የስነ ፍጥረት ስነ ሐሳቦች ጽንሰ ሐሳቦች ወይንም ክሬሽን ቴዎሪስ። ኤቲዝም ፈጣሪ አምላክ የለም የሚልበት አራተኛው መነሻ የስነ ፍጥረት ጽንሰ ሐሳቦች ላይ ተመስርቶ ነው። ዋነኞቹ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያገኙትና በዚህ ምክንያትም ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለያየ መንገድ እየተደገፉ መጥተው አሁን ያለው ተወዳዳሪ ብቸኛ ሆነው የሚገኙት የስነ ፍጥረት ጽንሰ ሐሳቦችም የታላቁ ፍንዳታ ወይንም የቢግ ባንግ ጽንሰ ሐሳብ እና የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ወይንም ኢቮሉሽን ቲዮሪ ሲሆኑ የእነዚህ ጽንሰ ሐሳቦች ቀኝ እጅ የሆነውን ኤጅ ዴቲንግ ቴክኒክንም ጨምረን እንመለከታለን። በመጀመሪያም የታላቁ ፍንዳታ ወይንም ቢግ ባንግ ቲዮሪ። ኤቲዝም ቁሳዊ ፍጥረት የተፈጠረው በፈጣሪ አምላክ ሳይሆን በቢግ ባንግ እንደሆነ ያስተምራል። የቢግ ባንግ ጽንሰ ሐሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ ያቀረበው በ1931 ዓ.ም ጆርጅስ ለማተር በተባለ ቤልጂየማዊ የካቶሊክ ቄስ ነበር። ጽንሰ ሐሳቡም ሰፊ ተቀባይነት ያገኘ ሲሆን በጊዜ ሂደትም በብዙ ደጋፊ ጽንሰ ሐሳቦች እየዳበረ መጥቷል። እንደ ቢግ ባንግ ጽንሰ ሐሳብ በከፍተኛ እፍጋት ወይንም ዴንሲቲ እና ሙቀት ውስጥ የነበረ ፖይንት ማስ ወይንም ኢኒሻል ሲንጉላሪቲ ከ13.8 ቢሊዮን ዓመታት በፊት በገጠመው የፍንዳታና የመለጠጥ ሂደት ይህ ዩኒቨርስ ይህም መሬት፣ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት ወዘተ ተፈጠሩ። የፍንዳታው አካላትም በአንድ በኩል በፍንዳታው ጉልበት በተቃራኒው ደግሞ በግራቪቲ ጉልበት ባለው መካከል ባለው መስተጋብር ዩኒቨርሱ ይህንን መልክ ያዘ ይላል።
ለዚህ ጽንሰ ሐሳብ ዋነኛ መነሻ የሆነው ዩኒቨርሱ በየጊዜው እየተለጠጠ ያለበት ሂደትና ይህንንም የመለጠጥ ሂደት ሪፕሌይ ሲደረግ ሁሉም ነገር ወደ አንድ መነሻ የሚመለስበት እውነታ ነው። ይህ የዩኒቨርሱ የመለጠጥ ሂደትም በሃብል ስፔስ ቴሌስኮፕ አማካኝነት የተረጋገጠ ሲሆን ሂደቱንም በአንስታይን የአንጻራዊነት ቀመር ማረጋገጥ ተችሏል። ታዋቂው ሳይንቲስት ስቴፈን ሃውኪንግም ስለ ዩኒቨርስ አጀማመር ሲናገር Stephen Hawking proposed that the universe began as a singularity, a point of infinitely small, massively dense space-time. This singularity marked the beginning of both time and space, which expanded from this point in what we now call the Big Bang. የቢግ ባንግ ጽንሰ ሐሳብ የዩኒቨርስን አፈጣጠር ለማንሳት ይነሳ እንጂ ስለ ስነ ፍጥረት ሙሉ የሆነ ትንታኔ አይሰጥም። ፖይንት ማስ ከየት መጣ ለሚለው ጥያቄ ምንም መልስ የለውም። የሚገርመው ደግሞ እንደ ሳይንሱ ፖይንት ማስ የሚባለው ነገር ምናባዊ ሐሳብ እንጂ መጠነ ቁስ ያለው ነገር አይደለም። In physics, a point mass refers to an object with finite mass, but whose dimensions are considered negligible. It is an object with mass but no spatial extent. Although point mass do not exist in reality, they are useful simplifications for describing certain physical phenomena. ይህም እውነታ የሚያሳየን ሁሉንም ፕላኔት፣ ፀሐይ፣ ከዋክብት ወዘተ ያስገኘች ፖይንት ማስ ምንም መጠነ ቁስ ያልነበራት መሆኑን ነው። በዚህም በቁስ አካላዊ አምሮ ሆነን ስንመለከት ቁስ አካላዊ ነገሮች የመጡት ከምንም ነገር ነው። ይሁን እንጂ ምንም ነገር ከሆነ ነገር ማስገኘት እንደማይቻለው ሁሉ የሆነ ነገር ማስገኘት እንደማይችለው ሁሉ እነዚህ ሰማያዊ አካላት የመጡት በቁሳዊው ዓለም ከምንም ነገር ቢሆንም ነገር ግን በሌላው ዓለም ከሆነ ነገር ሊሆን የግድ ይላል። የስነ ፍጥረት ሳይንሱ ስለዚህ ቁስ አካላትን ስለፈጠረው አካል ምንም ነገር ባይለንም የቁስ መነሻ ግን ከቁስ አካላዊነት ዓለም ውጪ ያለ አካል መሆኑን ግን አመላክቷል። ይህ እውነታ ግን ከፊል መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነታን ይዟል። መጽሐፍ ቅዱሱ ዕብራውያን 11:3 ላይ የሚታየው ነገር ከሚታዩት እንዳልሆነ በማለት ቁሳዊው ዓለም የመጣው ከቁሳዊው ዓለም ውጪ ይህም ከመንፈሳዊ ዓለም እንደሆነ ይነግረናል። ቢግ ባንግም ስነ ፍጥረትን ለመግለጽ ሲነሳ ፍልስፍናው መነሻ ማድረግ የነበረበት እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ ይህ ቁሳዊው ዓለም እንዲፈጠር ምክንያት ከሆነው ከቁሳዊው ዓለም ውጪ ካለው አካል እንጂ ከውጤቱ ይህም ከቁሳዊው ነገር መሆን አልነበረበትም። በአጠቃላይ የቢግ ባንግ ጽንሰ ሐሳብ ከመነሻ ያልተነሳ ፍልስፍና በመሆኑ ጽንሰ ሐሳቡ የስነ ፍጥረትን መነሻ መግለጽ አይችልም። በዚህም ይህንን ጽንሰ ሐሳብ መሰረት አድርጎ የተሰራው ፈጣሪ አምላክ የለም አስተምሮ በመሰረታዊ እውነታ ላይ እንዳልተመሰረተ እንመለከታለን። ሌላው የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ወይንም ኢቮሉሽን ቲዮሪ ነው። ኤቲዝም ሕይወታዊ ፍጥረት የተፈጠረው በዝግመተ ለውጣዊ ሂደት እንደሆነ ያስተምራል። የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብን ለመጀመሪያ ጊዜ ያቀረበው ቻርልስ ዳርዊን የተባለው በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ገዳም ውስጥ የሚኖር መነኩሴ በ1859 ዓ.ም ባሳተመው ኦሪጂን ኦፍ ስፒሽስ በሚባለው መጽሐፉ ነው። በጽንሰ ሐሳቡ መሰረትም በመጀመሪያ በአንድ ኩሬ ውስጥ እንደ አጋጣሚ የተገናኙ ማዕድናት አሚኖ አሲድ ሰሩ። አሚኖ አሲዱም እንደ አጋጣሚ በመሰባሰብ በድንገት ሲንግል ሴል ባክቴሪያን አስገኘ። ይህቺ ባክቴሪያን በመራባቷና በዘሮቿ ላይ በሚሊዮን ዓመታት ውስጥ በተከሰቱ ዝግመተ ለውጣዊ ሂደቶች ምክንያት
አሁን የምንመለከታቸው የተለያዩ ፍጥረታት ተገኙ ይላል። Evolution is the process through which species of organisms change over time through variations in their genetic material. These changes can be driven by speciation, survival of the fittest, natural selection, mutation, gene flow, and genetic drift. Over long periods, these small genetic changes can accumulate, leading to emergence of new species and diversity of life. በዚህ የኤቮሉሽን ጽንሰ ሀሳብ መሰረትም ሕይወታዊ ፍጡራን በሙሉ የመጡት ከመጀመሪያው ሲንግል ሴል ባክቴሪያ ወይንም ፕሮቲስት ሲሆን በዚህ የኤቮሉሽን ሂደትም ከታች በኤቮሉሽን ዛፍ ላይ ተመለከተው አሁን የምንመለከታቸው ሕይወታዊ ፍጡራንና መሰሎች ተፈጠሩ ይላል። ከዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሀሳብ ጋር በተያያዘ ሁለት ክርክሮች ይሰማሉ። በመጀመሪያ ላይ ያለው ሀሳብ በሕይወታዊ ፍጡራን ላይ አነስተኛ ዝግመተ ለውጥ ሊካሄድ ይችላል፣ ነገር ግን ዝግመተ ለውጥ አዲስ ፍጥረትን አያስገኝም የሚሉ የማይነር ኢቮሉሽን ሀሳብ ደጋፊዎችና ዝግመተ ለውጥ ሕይወታዊ ፍጡራንን አስገኝቷል የሚሉ የሜጀር ኢቮሉሽን ሀሳብ ደጋፊዎች ናቸው። Minor and major evolution are terms used to describe the scale and the impact of evolutionary changes in organisms. Minor evolution refers to small incremental change that occurs within a species over time, often leading to variations and adaptations. This can happen through processes like natural selection, genetic drift, and mutation. Major evolution, on the other hand, involves significant changes that can lead to the emergence of new species or broader taxonomic group, typically occurring over much longer time scales. This includes processes like speciation and mass extinctions that reshape biological diversity. በእርግጥ በአካባቢያችን ከምንመለከተው እውነታ በመነሳት ሕይወታዊ ፍጥረታት እንደ ዘረመል ኤዲቲንግ የሚደርስ አነስተኛ ዝግመተ ለውጥ ወይንም ማይነር ኢቮሉሽን ውስጥ እንደሚያልፉ ግልጽ ነው። ለምሳሌ የሰው ዘር መነሻ አንድ ሆኖ ሳለ አፍሪካ ውስጥ ያለው ሕዝብ የጠቆረበትና ከምድር ወገብ ርቀው የሚኖሩት ሕዝቦች ደግሞ ነጭ የሆኑበትን ምክንያት መመልከት ይቻላል። በዚህም ዝግመተ ለውጥ የሚባለው ነገር ሙሉ በሙሉ ውሸት ነው ማለት አይቻልም። ይሁን እንጂ ይህንን አነስተኛ የዝግመተ ለውጥ ሂደትን ይዞ ወደ ፍጥረታት አጀማመር እና አዲስ ዘርን ወደሚያስገኘው ወደ ዋና የዝግመተ ለውጥ ሀሳብ ይህም ሜጀር ኢቮሉሽን መውሰዱ ግን ትክክል አይሆንም። ይህ የሆነውም ጽንሰ ሀሳቡ አንደኛ ከመጀመሪያ ያልተነሳ መሆኑ፣ ሁለተኛ የሕይወትን አጀማመር መግለጽ የማይችል በመሆኑ፣ ሶስተኛ የትውልድን ቀጣይነት መግለጽ የማይችል በመሆኑ፣ አራተኛ ከባክቴሪያ ሌሎች እንስሳት የሚፈጠሩበትን መንገድ መግለጽ የማይችል መሆኑ፣ አምስተኛ የእንስሳቱን የሰውነት ክፍሎች አፈጣጠር በአግባቡ መግለጽ የማይችል በመሆኑ፣ ስድስተኛ ሽግግራዊ ፍጥረቶች ወይንም ፍጥረታትን ያላገኘ በመሆኑ፣ ሰባተኛ ከሰው ስነ ተፈጥሮ ጋር አብሮ የማይሄድ በመሆኑ ምክንያት ሲሆን ሁሉንም ቀጥለን እንመለከታለን። አንደኛ ጽንሰ ሀሳቡ ከመጀመሪያ ያልተነሳ በመሆኑ። ከመነሻው ስንነሳ ጽንሰ ሀሳቡ ቀለል አድርጎ እንደ አጋጣሚ ማዕድናት ተሰባሰቡ፣ ከዚያ አሚኖ አሲድ ሰሩ፣ አሚኖ አሲዱን ባክቴሪያን አስገኘ ይበል እንጂ ዛሬ ላይ ሲንግል ሴል ባክቴሪያን ዳርዊን ከተመለከተበት ማይክሮስኮፕ በረቀቀ ማይክሮስኮፕ ስንመለከት የሲንግል ሴል ባክቴሪያ አካል የአሚኖ አሲድ ወይንም ፕሮቲን ስብስብ ብቻ ለመሆኑንና በባክቴሪያ ሰውነት ውስጥ ከተለያዩ ነገሮች የተሰሩ የተለያዩ የሰውነት ክፍሎች
መኖራቸው ተረጋግጧል። በዚህም ባክቴሪያን በአሚኖ አሲድ ብቻ የገደበው ጽንሰ ሐሳብ ከመነሻው የተሳሳተ ጽንሰ ሐሳብ መሆኑን እንመለከታለን። በመቀጠል ደግሞ በማንኛውም ሴል ውስጥ የሚገኙት አካላት ዝም ብለው አይገነቡም። እነዚህ አካላት የሚገነቡት አስቀድሞ በሚፈጠር ዘረመል ወይንም ዲኤንኤ በሚባል ማዘዣ ጣቢያ ፕሮግራም መሰረት ነው። በዚህም የህይወት መጀመሪያ ናት የተባለችው ሲንግል ሴል ባክቴሪያ ከመፈጠሯ በፊት ዘረመል ቀድሞ ሊኖር ይገባል። ከዚያም ይህ ዘረመል የባክቴሪያዋን አካላቶች የሚገነቡበትን ሂደት ይመራል። በዚህም የዳርዊን ባክቴሪያ እውነት ብትሆን እንኳን ስለ ባክቴሪያዋ አፈጣጠር ጥናት መጀመር ያለበት የባክቴሪያዋ የሰውነት ክፍሎችን ግንባታ ከሚመራው ዘረመል የሥነ ፍጥረት አጀማመር እንጂ በዘረመሉ ፕሮግራም አማካይነት ከተገነቡት የሰውነት ክፍሎች መሆን የለበትም። ፕሮግራም ደግሞ ቁስ አካል ባለመሆኑ በዝግመተ ለውጥ ሕግ አይመራም። በዚህም የህይወታዊውም ሥነ ፍጥረት መነሻ ከቁስ አካላዊነት ክልል ውጪ የሆነ አካል ወይንም ፕሮግራመር መሆኑን እንመለከታለን። እነዚህ እውነታዎችም የሚያሳዩን የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ከመጀመሪያ ያልተነሳ ጽንሰ ሐሳብ መሆኑን ነው። በዚህ ምክንያትም ዛሬ ላይ ፓንስፐርሚያ፣ ሲዶ ፓንስፐርሚያ ኤንድ ሶፍት ፓንስፐርሚያ የሚባሉ ጽንሰ ሐሳቦች ጎልተው እየተነሱ ይገኛሉ። ይህም panspermia is the hypothesis that life did not originate on Earth, but was transported from elsewhere in the cosmos to Earth via comets, asteroids, meteorites, and cosmic dust. It suggests that microorganisms such as bacteria or spores survived space travel and seeded life on our planet. Pseudopanspermia suggests that space provided the building blocks of life, but life itself originated on Earth. It suggests that only organic molecules such as amino acids, sugars, and nucleotides formed in space and were delivered to Earth by comets, meteorites, or cosmic dust. These molecules then participated in the chemical evolution that led to life on Earth. Soft panspermia is a variation of pseudopanspermia that suggests not just organic molecules but also biochemical information or principles such as genetic instructions, self-replicating molecules, or catalytic processes might have originated in space. እነዚህ ጽንሰ ሐሳቦችም እየተነሱ ይገኛሉ። እነዚህ ጽንሰ ሐሳቦች በእርስ የተለያዩ ቢሆኑም ከዳርዊን ጭፍን የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ግን በእጅጉ የተሻሉ ናቸው። ሁለተኛ፣ ጽንሰ ሐሳቡ የህይወትን አጀማመር መግለጽ የማይችል በመሆኑ ዝግመተ ለውጥ የቁሳዊ ፍጡራንን አፈጣጠር በተለያዩ ጽንሰ ሐሳቦችና መላምቶች ያስረዳ እንጂ ቁሳዊ ስላልሆነችው ህይወት ስለምትባለው ነገር መጀመሪያ ግን ምንም ነገር አይናገርም። ባክቴሪያዋን የሰሩት ቁሶች ዝም ብለው ተሰባሰቡ ብንል እንኳን ቁስ ያልሆነችው ህይወት በአሚኖ አሲዱ ክምችት ውስጥ እንዴት በቀለች ለሚለው ጥያቄ ግን ዝግመተ ለውጥ ምንም መልስ የለውም። ዛሬ ላይ ባለው ዘመናዊው ላቦራቶሪ አሚኖ አሲድን ማምረት ይቻላል። ነገር ግን አሚኖ አሲዱ በተፈለገው መንገድ የተፈለገውን ያህል መጠን ማምረት ይቻል እንጂ መስራት የሚቻለው የአሚኖ አሲድ ክምር እንጂ በውስጡ ህይወትን ማብቀል አይቻልም። የኬሚካል ሂደት የሚፈጥረው ኬሚካልን እንጂ የኬሚካል ሂደት በምንም መልኩ ባዮሎጂካል ማንነትን መፍጠር አይችልም። ህይወት የሌለው ነገር ህይወትን መፍጠር ስለማይችል ዛሬ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በተራቀቀበት
እስከ ሌላ ዓለማት ድረስ ከፍ ተብሎና እስከ አተምና ፎቶንስ ደረጃ ተወርዶ ምርምር በሚደረግበት ዘመን በናኖ ቴክኖሎጂ በአተምና ሞለኪውል ላይ ለውጥ በማድረግ በአእምሮ የማይታሰቡ ነገሮች እየተፈበረኩ ባለበት ዘመን በተፈጥሮ ያልነበሩ ኤሌመንቶችን እስከ መፍጠር በተደረሰበት ዘመን የብዙ ዘመናት የኬሚካል ሂደትን በአጭር ጊዜ የሚቋጩ ካታሊስቶች ተፈብርከው በሚገኙበት ዘመን በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ዘረመል ኤዲት እየተደረገ አስደናቂ ነገሮች እየተፈጠሩ ባለበት ዘመን በላብራቶሪዎች አሚኖ አሲድ ማምረት እየተቻለ በውስጡ ግን ሕይወትን ማብቀል አልተቻለም። ይህ የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ የሕይወትን ጅማሮ ላይ ምንም ማለት አለመቻሉና ይህንን መሰረታዊ እውነታ ዘሎ ማለፉ የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ምናባዊ እንጂ እውነተኛ እንዳይሆን አድርጎታል። ሶስተኛ የትውልድን ቀጣይነት መግለጽ የማይችል መሆኑ። የሥነ ፍጥረት ሳይንሱ የመጀመሪያው ሕይወት አበቃቀል ላይ ዝም ቢልም ይህች ብቻዋን የበቀለች ሕይወት ወይንም የዳርዊን ባክቴሪያ ከተፈጠረች በኋላ ደግሞ እንዴት ሌሎችን ማምጣት ቻለች የሚለው ጥያቄ ደግሞ ጽንሰ ሐሳቡ ሌላ ፈተና ነው። ይህቺ ሲንግል ሴል ባክቴሪያ ምግብና መጠጥ በተሟላበት መመገብም እንዳለባት በምታውቅበት ለመመገብም አቅም ባላትና ምንም አደጋ በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ብትኖር እንኳን መሰሎቿን ለማምጣት ካልቻለች ሞታ በዚያው በመቅረት የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብን ውድቅ ታደርጋለች። ፍጥረታት የሚራቡት በሁለት መንገድ ነው፣ በሴክሹዋል እና አሴክሹዋል የመራቢያ መንገድ። ባክቴሪያ አካባቢ ያለው የመራቢያ መንገድ ባክቴሪያው በማዮሲስ እና ማዮቴሲስ ሕግ እየተከፈለ የሚሄድበት የአሴክሹዋል የመራቢያ ስርዓት ነው። ይህ ስርዓት ደግሞ የሚመራው በባክቴሪያ የዘረመል ፕሮግራም ነው። ዘረመል ደግሞ ከላይ እንደተመለከትነው ቁስ አካላዊ ነገር ባለመሆኑ የዳርዊን ባክቴሪያ በቁስ አካላዊነት ሳይንስ መሰረት የምትራባበት መንገድ የለም። በዚህም ጽንሰ ሐሳቡ የአንድ ባክቴሪያን ሕይወት ይዞ ድርሰቱን ይጀምር እንጂ ሕይወት ከዚች ባክቴሪያ ወደ ሌሎች ቀጣይ ባክቴሪያዎች መተላለፍ የቻለበትን መንገድ መግለጽ አይችልም። ይህ እውነታ ደግሞ ጽንሰ ሐሳቡን ባዶ ያደርገዋል። አራተኛ ከባክቴሪያ ሌሎች እንስሳት የሚፈጠሩበትን መንገድ መግለጽ የማይችል በመሆኑ የዳርዊን ባክቴሪያ ሕይወትን ይዛ ብትፈጠርና በማዮሲስ ሕጉ ብትራባ እንኳን የሚፈጠረው እልፍ አላፍ ባክቴሪያ እንጂ ዛሬ የምንመለከተውን መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም ሊሆን አይችልም። ባክቴሪያዎቹ እየተጣበቁ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም ለመፍጠር ሌላ የዘረመል ፕሮግራም ያስፈልጋቸዋል። ለአንዷ ሲንግል ሴል ባክቴሪያ ዘረመል አጀማመር መልስ መስጠት የማይችለው የዳርዊን ጽንሰ ሐሳብ ለዚህ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝምስ ዘረመል አፈጣጠር መልስ የለውም። ይህም እውነታ የኢቮሉሽን ጽንሰ ሐሳብን ሰንካላ አድርጎታል። አምስተኛ እንስሳቱን የሰውነት ክፍሎች አፈጣጠር በአግባቡ መግለጽ የማይችል መሆኑ። የእንስሳቱ አካላት ወይንም ኦርጋንስ በዝግመተ ለውጥ እንደመጡ ማስረዳቱም ለኢቮሉሽን ትልቅ ፈተና ነው። ለምሳሌ ዓይንን ብንመለከት ዓይን በምንም ተፈጥሯዊ ሂደት ውስጥ አልፎ በዚህ መንገድ አይፈጠርም። ዝግመተ ለውጥም ዓይን ከመምሰሉ በፊት በምን አይነት የዝግመተ ለውጥ ሂደት ውስጥ እንዳለፈ የሚያስረዳበት ምንም ማስረጃና መረጃ የለውም። ወይ ወደ ዓይንነት እያደገ ያለ የሰውነት አካልን በየትኛውም ፍጥረት ላይ ማሳየት አይችልም። ዓይን ሆኖ ለመስራት ሁሉም የዓይን ክፍሎች ተሟልተውለት በፈሳሽ መወጠር አለበት። ከዓይን ክፍሎቹ ውስጥ አንዱ ባይሟላ ዓይን ሆኖ መስራት አይችልም። ዓይን ሆኖ ለመስራት ከመነሻው ምንም ጉድለት ሳይኖረው ሙሉ የሆነ ዓይን መጥቶ ሊሰካ ይገባል እንጂ በሂደት የሚፈጠር ነገር ሊሆን አይችልም።
ይህም እውነታ ለኢቮሉሽን ሳይንስ የራስ ምታት የሆነ እውነታ ነው። የአንዳንድ እንስሳትና እጽዋት አካላት ስነ ተፈጥሮ ስንመለከት ደግሞ አፈጣጠሩ በዝግመተ ለውጥ የመጣ አይመስልም። ለምሳሌ የፀሐይ ብርሃን ሲጠፋ የራሳቸውን ብርሃን ስለሚያበሩት ነፍሳት በየሄደችበት ሁሉ አካሏን ከየአካባቢው ጋር ስለምታመሳስለው እስስት ሆዷ ስር የሕፃን መሸከሚያ አንቀልባ ስለተገጠመላት ካንጋሩ ጀርባው ላይ የአይረን ዶም የመሰለ መከላከያ ስለተገጠመለት ኤሊ እስከ 860 ቮልት በሚደርስ የኤሌክትሪክ ኃይል ጠላቶቹን የሚያቃጥለው ኢል ስለሚባለው ዓሣ እስክሪብቶ የሚያካክሉ ሾኮችን ጠላቶቿ ላይ ስለምትሰካው አጃርት በባለቤትነት ስሜት ንብረትን በታማኝነት ስለሚጠብቅ ውሻ የሚያጓጓ አበባ አዘጋጅቶ ነፍሳትን አበባ ውስጥ እያስገባ ስለሚመገበው እጽ እነዚህንና መሰል ለአንዱ እንስሳ ብቻ ዩኒክ የሆነ አካል ተለይቶ የተሰጠበት አሰራር ከዝግመተ ለውጥ ይልቅ አንድ ዲዛይነር ፍጥረታትን ደስ ባለው መንገድ አለያይቶ ዲዛይን እንዳደረገ ነው የሚያሳየው። ስድስተኛ የሽግግራዊ ፍጥረታት ቅሪቶችን ያላገኘ በመሆኑ ወይንም ሚሲንግ ሊንክ። የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ጀማሪ ዳርዊን ሲናገር የዝግመተ ለውጥ ሕግ ትክክለኛ የሚሆነው የሽግግራዊ ፍጥረታት ሲገኙ ብቻ ነው ይላል። ይህን በምሳሌ ብንመለከት በዝግመተ ለውጥ ሂደት የውሃ እንስሳት ወደ ምድራዊ እንስሳት የመለወጥ ሂደት ውስጥ በውሃም በምድርም መኖር የሚችል የሽግግር እንስሳ ቅሪት መኖር አለበት። ይህም እንስሳ ለምሳሌ መሬት ላይ በሳንባው እየተነፈሰ ውሃ ውስጥ ሲገባ ደግሞ በጊልስ የሚተነፍስ ወይንም በሰማይ እንደ ልቡ ሲበር ውሎ ውሃ ውስጥ ገብቶ የሚተኛ ፍጥረት እንደማለት ነው። ይህ ደግሞ በውንም በቅሪትም የለም። ይባሱኑ ደግሞ ዳርዊን ሽግግራዊ ፍጥረታት በሁለቱም ስፍራዎች ወይንም ሁኔታዎች ውስጥ መኖር ስለሚችሉ ቅሪተ አካላቸው ከሌሎች ፍጥረታት በብዛት መገኘት አለበት ይላል። እውነታውን ስንመለከት ግን በተቃራኒው ነው። እነዚህን ሽግግራዊ ቅሪቶች በጥቂትም ማግኘት አልተቻለም። ይህ የሽግግራዊ ፍጥረታት አለመኖር እውነታ ወይንም ሚሲንግ ሊንክ የዳርዊን ጽንሰ ሐሳብን ባዶ አድርጎታል። ከሰው ልጅ ስነ ተፈጥሮ ጋር አብሮ የማይሄድ በመሆኑ ሰባተኛ ማለት ነው። የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ፍጥረታት ለምን እንደሚለያዩ የሚገልጽበት ሌሎች ደጋፊ ጽንሰ ሐሳቦችም አሉት። እነርሱም ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት፣ አዳፕቴሽን፣ ሙቴሽን የመሳሰሉት ሲሆኑ እነዚህ ጽንሰ ሐሳቦችም በሕይወት ፍጥረታቱ መካከል ያለውን ልዩነት እንደሚያብራሩ የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ይነግረናል። እነዚህ ጽንሰ ሐሳቦች በተወሰነ መጠን የማይኖር ኢቮሉሽን ሂደትን መግለጽ የቻሉ እንጂ አዲስ ፍጥረትን የሚያክል ነገር የሚያስገኙ ሂደቶች ሊሆኑ አይችሉም። እነዚህን ለዝግመተ ለውጥ አስረጂ ተደርገው የተሰሩ ጽንሰ ሐሳቦችን የተፈጥሮ ሳይንሱ የሰውን ልጅ በመደበበት የአኒማል ኪንግደም ጋር ስናመጣው የሰው ልጅ በዚህ ኪንግደም ውስጥ ካሉት እንስሳት ጋር በዚህ መርህ መሰረት ልዩነት እንዳልተፈጠረበትና ይባሱንም ከዚህ መርህ ጋር ተቃራኒ ሆኖ ነው የምንመለከተው። ለምሳሌ ሳይንሱ የሰው ልጅ ከሚመደብበት የአኒማል ኪንግደም ፍጥረታት በተለየ ሰውነቱ በላባ ወይንም በፀጉር ወይንም በስኬል ይህም በሸካራ ቅርፊት የተሸፈነ አይደለም። የሰው ልጅ ራቁቱን ነው ያለው። የሰው ልጅ እነዚህን ጠቃሚ የሰውነት መሸፈኛዎችን ያላበቀለ ወይንም አብቅሎ ከሰውነቱ ላይ የተራገፈው ለየትኛው የዝግመተ ለውጣዊ ጥቅም እንደሆነ ጽንሰ ሐሳቡ ባይነግረንም የሰው ዘር ግን በዱር ሲኖር
እነዚህን መሸፈኛዎች ከብርድ፣ ከትንኝ ንክሻ የሚከላከሉ በመሆናቸው አብቅሎ መተው ይቅርና እንደ ጽንሰ ሐሳቡ ባያበቅል እንኳን ሊያበቅል የሚገባ እንስሳዊ አካላት ነበሩ። በዚህ ላይ ደግሞ የሰው ልጅ ከሁሉም እንስሳት በተለየ አንድ ራሱን የሚከላከልበት ወይንም የሚያጠቃበት ወይም የሚያመልጥበት የተለየ አካል የለውም። እንደ እባብ መናደፊያ፣ እንደ አንበሳ አደገኛ ጥርስ፣ እንደ ጅብ ጉልበት፣ እንደ ነብር አደገኛ ጥፍር፣ እንደ ሚዳቋ የሩጫ ክህሎት፣ እንደ ዝንጀሮ ከዛፍ ዛፍ ዘሎ የሚያመልጥበት ክህሎት፣ እንደ አሞራ ወደ ሰማይ የሚነሳበት፣ እንደ ጃርት ተስፈንጣሪ ሾክ የሚተኩስበት እንስሳዊ አካላት የሉትም። የሰው ልጅ እንደ ሌሎቹ ሕይወታዊ ፍጡራን በዝግመተ ለውጡ ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት ሂደት ውስጥ ያለፈ ቢሆን ኖሮ የሰው ልጅ እነዚህን እንስሳዊ አካላትና ክህሎቶች በማጣቱ ምክንያት በእንስሳቱ መካከል ተወዳዳሪ ሆኖ መኖር የማይችል አውሬ በየሜዳው እና በየዱሩ ለቃቅሞ የሚጨርሰው እና በሂደት ከምድረ ገጽ የሚጠፋ ፍጡር በሆነ ነበረ። ነገር ግን ይህ አልሆነም። የሆነው የዚህ ተቃራኒ ነው። የሰው ልጅ እነዚህን እንስሳዊ ሰውነት መሸፈኛ አካልና ክህሎት ሳይኖረው ሳይጠፋ ከእንስሳቱ በላይ በዝቶ የመገኘቱ እውነታ የሰው ልጅ ስነ ተፈጥሮ ከእንስሳቱ ስነ ተፈጥሮ ጋር የሚታይ አለመሆኑን ያሳያል። ሌላው እንስሳቱ በሙሉ የሚያስቡበት አእምሮ ቢኖራቸውም የሰው ልጅ አእምሮ ስነ ፍጥረት ግን ከእንስሳቱ አእምሮ እጅግ የተለየ ነው። በአእምሮ ስነ ፍጥረቱ ለሰው ልጅ ትንሽም ቢሆን ተቀራራቢነት ያለው እንስሳ የለም። የሰው ልጅ ከእንስሳቱ ጋር በዝግመተ ለውጡ ሂደት ውስጥ በነበረ ኑሮ በዝግመተ ለውጡ ለሰው ልጅ ቅርብ ናቸው የተባሉትና ከሰው ልጅ ጋር የ98.8 ዘረመል መመሳሰል እንዳላቸው የሚነገርላቸው ቺምፓንዚዎች ላይ ከሰው አእምሮ በጥቂቱ ያነሰ አስተሳሰብ እንኳን በተመለከትን ነበረ። በዚህም ለምሳሌ የሰው ልጅ ዘመናዊ መኖሪያ ቤት ወይንም አውሮፕላን ሲሰራ ቺምፓንዚዎች ቢያንስ ዳስ የመሰለ ነገር ወይንም በእጅ የሚገፋ ጋሪ መስራት መቻል ነበረባቸው። ወይ እንደ የጥንቱ የሰው ልጅ የጋሪዎች አኗኗር ሌሎች እንስሳትን ሲያላምዱ መታየት ነበረባቸው። ነገር ግን ይህ አልሆነም። ቺምፓንዚ ላይ ከእንስሳቱ የተለየ አስተሳሰብና የኑሮ ሁኔታ አንመለከትም። ይህ የሰው ልጅ ፍጹም ልዩነት የሚያሳየው የሰው ልጅ ስነ ፍጥረት ከእንስሳቱ ስነ ፍጥረት ጋር የሚታይ አለመሆኑን ነው። እነዚህ የሰው ልጅ ስነ ተፈጥሮ ከዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳቦች ጋር አለመተዋወቅና ይባሱኑ መቃረን የሰው ልጅ ስነ ተፈጥሮ ከእንስሳቱ ስነ ተፈጥሮ ፈጽሞ የተለየ መሆኑንና የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ትክክል ነው ብንል እንኳን የሰው ልጅ እንደ እንስሳቱ በዝግመተ ለውጥ ሂደት አለመምጣቱን ያሳያል። መጽሐፍ ቅዱስና የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ስለ ስነ ተፈጥሮ በሚሰጡት ትንታኔ አንድ የሚሆኑባቸው ስፍራዎች አሉ። ለምሳሌ ዝግመተ ለውጡ እንደሚለው መጽሐፍ ቅዱሱም በውሃ ውስጥ የሚኖሩት በአየር ላይ የሚበሩትና ምድራዊ እንስሳትን እግዚአብሔር በቀጥታ እንዳልፈጠራቸውና ሌሎች ፍጡራን እንዲፈጥሯቸው እንዳዘዘ ይናገራል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ ውሃ በውሃ ውስጥና በአየር ላይ የሚበሩትን እንድታስገኝ አዘዘ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 ላይ ምድርም የምድርን እንስሳት እንድታወጣ እንዳዘዘ ይናገራል። በዚህም ከሰው ውጭ ባሉት ሕይወታዊ ፍጥረታት አፈጣጠር ላይ የዝግመተ ለውጥና የመጽሐፍ ቅዱስ ትንታኔ በተወሰነ መጠን ተመሳሳይነት ይታይባቸዋል። ነገር ግን ከላይ እንደተመለከትነው የሰው ልጅ በአካላዊ አፈጣጠሩና
በአስተሳሰቡ ከእንስሳቱ ፍጹም ልዩ መሆኑና ተመልሶ ደግሞ እንስሳቱ ላይ ገዢ መሆኑ፣ መጽሐፍ ቅዱሱ ደግሞ ሰዎች የተፈጠሩት እንስሳት በተፈጠሩበት መንገድ ሳይሆን በሌላ መንገድ እንደሆነ መናገሩና የሰው ልጅም የተፈጠረው ፍጥረታቱን እንዲገዛ እንደሆነ መናገሩ የሰው ልጅ ስነ ፍጥረትን በአግባቡ የተገለጸው በዝግመተ ለውጡ ሳይሆን በመጽሐፍ ቅዱሱ መሆኑን እንመለከታለን። በዚህም የሰው ልጅ ተፈጥሮን በዝግመተ ለውጥ ፍልስፍና መተንተን የዝግመተ ለውጡን ጽንሰ ሐሳብ ባዶነት የሚያሳይና የመጽሐፍ ቅዱሱን ቃል የሚያጠናክር እውነታ ነው። በአጠቃላይ ስንመለከት የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ከመጀመሪያ አለመነሳቱ፣ የሕይወት ጅማሬን መግለጽ አለመቻሉ፣ የትውልድን ቀጣይነት መግለጽ አለመቻሉ፣ ባክቴሪያ ወደ እንስሳ የሚያድግበትን ሂደት ማስረዳት አለመቻሉ፣ የእንስሳት አካላት የሚፈጠሩበትን ሂደት ማስረዳት አለመቻሉ፣ በብዛት መገኘት አለባቸው የተባሉትን ሽግግራዊ ቅሪቶች ማግኘት አለመቻሉና ጽንሰ ሐሳቡ ከሰው ልጅ ስነ ተፈጥሮ ተቃራኒ መሆኑን ስንመለከት ጽንሰ ሐሳቡ ሕይወታዊውን ስነ ፍጥረት መግለጽ የማይችል መሆኑን እና በዚህም የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ስነ ፍጥረትን መግለጽ የሚችልና እምነት የሚጣልበት ጽንሰ ሐሳብ አለመሆኑን እንመለከታለን። የኤቲዝም የስነ ፍጥረት ጽንሰ ሐሳቦች ቀኝ ኤጅ ዴቲንግ የስነ ፍጥረት ሳይንሱ ከላይ የተመለከተውን የዝግመተ ለውጥና የቢግ ባንግ የስነ ፍጥረት ጽንሰ ሐሳቦችን በጊዜ ቀመር አስደግፎ ይናገራል። ይህንንም የሚሰራው ኤጅ ዴቲንግ በሚባለው ቴክኒክ ነው። ቴክኒኩም የተለያዩ የምርመራ ዘዴዎችን የሚጠቀም ሲሆን ታዋቂዎቹ ቴክኒኮችም ዩራኒየም ሊድ፣ ዩራኒየም ቶሪየም፣ ፖታሲየም አርገን፣ ሳማሪየም ኒዮዲየም፣ ሩቢዲየም ስትሮንቲየም፣ ፖታሲየም ካልሲየም እና ራዲዮ ካርበን ይህም ሲ ካርበን 40 ዴቲንግ ሲሆኑ ከነዚህ ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉት ዩራኒየም ሊድ እና ፖታሲየም አርገን ቴክኒኮች ሲሆኑ እድሜያቸው በጥቂት ሺዎች ለሚገመቱ ኦርጋኒክ ማቴሪያሎች ደግሞ ካርበን 40 ጥቅም ላይ ይውላል። የኤጅ ዴቲንግ የአሰራር ቴክኒክ በመሰረተ ሐሳብ ደረጃ ግልጽና ትክክለኛ አሰራር ቢሆንም ቴክኒኩ ፈተና ውስጥ የሚወድቀው ግን ተፈጥሮ ውስጥ ባለው ነባራዊ እውነታ ነው። ቀጥለን በስፋት እንመለከታለን። እንደሚታወቀው ሁሉም ነገር የተገነባው በንጥረ ነገሮች ወይንም ኤሌመንትስ ነው። ከርጉእነት አንጻር ኤሌመንቶች ደግሞ በሁለት ይከፈላሉ። የረጉ ኤሌመንቶች ይህም ስቴብል ኤሌመንትስ እና ያልረጉ ኤሌመንቶች ይህም ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንትስ በሚባል የረጉ ኤሌመንቶች በውስጣቸው ባለው ቻርጅ ባላንስ ምክንያት ባሉበት ሁኔታ ተረጋግተው መቀመጥ የሚችሉ ሲሆኑ ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶች ደግሞ በውስጣቸው ያለው ቻርጅ ባላንስ ባለመሆኑ ምክንያት በጊዜ ሂደት እየተሰባበሩ ራሳቸውን ወደ ረጉ ኤሌመንቶች ይቀይራሉ። የኤጅ ዴቲንግ ቴክኒክም የሚጠቀመው ይህንን ያልረጉ ኤሌመንቶች ወደ ረጉ ኤሌመንቶች የመሰባበር ሂደትን ነው። ለምሳሌ ለአቶሚክ ቦምብ ስራ የሚውለው ዩራኒየም ያልረጋ ኤሌመንት በመሆኑ በጊዜ ሂደት ርጉ ወደ ሆኑት ወደ ሊድ እና ቶሪየም ይሰባበራል። በዚህም ዩራኒየሙ ያልረጋ ወይንም ወላጅ ኤሌመንት ወይንም ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንት ሲባል፣ ሊድ እና ቶሪየም ደግሞ የረጋ ወይንም ልጅ ኤሌመንት ይባላል። ወላጅ ኤሌመንት ወደ ልጅ ኤሌመንት የሚሰባበረው በጊዜ ሂደት ነው። በዚህም በአንድ በተወሰነ ክምችት የሚገኝ ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንት ግማሹ የሚሰባበርበት ጊዜ ሃፍ ላይፍ ይባላል። ለኤጅ ዴቲንግ ዋና መሳሪያ የሆነው ይኸው የራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶች ሃፍ ላይፍ ነው።
ለምሳሌ አንድ ቅሪት አካልን ወስደን ለምሳሌ በዩራኒየም ሊድ ዘዴ ብንመረምረው በውስጡ ከፍርሰት የቀረው ዩራኒየምና በዩራኒየም ፍርሰት የተገኘው የሊድ መጠን ይሰላና ከዩራኒየም ሃፍ ላይፍ ጋር ተነጻጽሮ ዕድሜው ይህን ያህል ነው ይባላል። ይህ በቲዎሪ ደረጃ ትክክል ቢሆንም ወደ አተገባበር ስንሄድ ግን ብዙ ችግሮች ይገጥሙናል። ይህም አንደኛ ቴክኒኩ የተመሰረተው የወላጅ እና የልጅ ኤሌመንቶችን ብዛት በማነጻጸር ነው። ነገር ግን በቅሪተ አካሉ ወይንም ድንጋይ ውስጥ ከመነሻው በተፈጥሮ የነበረው የልጅ ኤሌመንት መጠን አይታወቅም። ለዚህ ችግርም ቴክኒኩ ልጅ ኤሌመንት 0 ነበር ብሎ ቅድመ ግምት ይወስዳል። ይህ ደግሞ ትልቅ ስህተትን ይፈጥራል። ለምሳሌ ከላይ ባየነው ዩራኒየም ሊድ ቴክኒክ ውስጥ የሊድ ኤሌመንት በተፈጥሮ በመጀመሪያ በተወሰነ መጠነ ቁስ በቅሪተ አካሉ ወይንም ድንጋይ ውስጥ ይገኛል። ነገር ግን ይህ መጠን ተለይቶ የሚታወቅበት መንገድ ባለመኖሩ ምክንያት በመጀመሪያ የነበረው የሊድ ኤሌመንት ብዛት 0 ነበር ብሎ መነሳቱ ስህተት ይፈጥራል። ሁለተኛ ናሙናው ዕድሜ ልኩን ከምንም ንክኪ ነፃ ነበረ። ምንም ወላጅ ሆነ ልጅ ኤሌመንት ከውጭ ወደ ውስጥ አልገባም፣ ከውስጥም ወደ ውጭ አልወጣም ማለቱ ስህተት ነው። እንደዚህ አይነት ዝግ ስርዓት ላቦራቶሪ ውስጥ እንጂ በተፈጥሮ አናገኘው። ምድር በሂደት ውስጥ ናት። እሳተ ገሞራ የመሬት የቀለጠው ክፍል መጠጠር፣ በተቃራኒው ጠጣሩ ክፍል መቅለጥ፣ የከርሰ ምድር ውስጥ የውሃ እንቅስቃሴ ወዘተ ብዙ ተፈጥሯዊ ሂደቶች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ አልተነካካም ማለቱ ስህተት ነው። ስህተቱ ደግሞ የሚጎላው ወደ ፈሳሽነትና ጋዝነት የሚለወጡት ልጅ ኤሌመንቶች ከምንም እንቅስቃሴ ታቅበው ነበሩ የሚለው ላይ ነው። ለምሳሌ ጋዝ የሆነው አርገን የሚጠቀመው የፖታሲየም አርገን ዘዴን መመልከት ይቻላል። ሶስተኛ አሁን በጊዜ ሂደት እየተፈጠረ ካለው ካርበን 40 በስተቀር ሁሉም ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶች የተፈጠሩት በፍጥረት ጊዜ ነው። ከፍጥረት ጊዜ በኋላ ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶች ወደ ርጉ እየተሰባበሩ ነው ያሉት እንጂ አዲስ ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንት የሚፈጠርበት ተፈጥሯዊ ሂደት የለም። በዚህም ካርበን 40 ውጪ ያሉት ቴክኒኮች በሙሉ ማሳየት ያለባቸው የዕድሜ ልኬት ተመሳሳይ ጊዜ መሆን ነበረበት። ፍጥረታቱ የፈጠረው ቢግ ባንግም ይሁን ፈጣሪ የኤጅ ዴቲንግ ልኬቱን ማሳየት ያለበት ይህንን ፍጥረታት የተፈጠሩበትን ጊዜ እንጂ የተለያየ ጊዜን መሆን አልነበረበትም። በዚህም ካርቦን 40 ከሚጠቀመው ቴክኒክ ውጭ ያሉት ቴክኒኮች በሙሉ እየሰጡት ያለው የተለያየ የጊዜ ልኬት ስህተት ነው። ካርበን 40 የሚጠቀመው ቴክኒክም ቢሆን የሚተማመኑበት ቴክኒክ አይደለም። ምክንያቱም ካርበን 40 የሚፈጠረው በጨረር ኃይል ከካርቦን 12 መሆኑና በዘመናት ውስጥም የነበረው የከባቢ አየር የካርበን 12 መጠንና ወደ ምድር ሲወርድ የነበረው የጨረር መጠን በጊዜ ውስጥ ያልተለዋወጠ ያለመሆኑ አለመታወቁ የካርበን 40 ዘዴም አስተማማኝ እንዳይሆን ያደርገዋል። አራተኛ ቴክኒኩ ለጥናቱ የሚፈልጋቸውን ቅሪተ አካላት ወይንም ድንጋይ የሚያገኘው በብዙ ቁፋሮና ፍለጋ ነው። በዚህም ያልተገኘ፣ ያልተደረሰበት፣ ሊደረስበት የማይችልና የጠፋ በሙሉ እንደሌለ ይታሰባል። ይህ ደግሞ ስህተት ነው። ለምሳሌ አርዲ ሳትገኝ በፊት ሉሲ የመጀመሪያዋ የሰው ልጅ ስትባል ነበር። ሉሲ በተገኘችበት ወቅት አርዲ እንደሌለች ይታሰብ ነበር። አሁንም ቢሆን መቼም አርዲ ደግሞ ብቻዋን ዱብ አላለችም።
ከእሷ በፊት የነበሩት ሰዎች ቅሪተ አጽም ሲገኝ ደግሞ አባባሉ ይቀየራል። በአጠቃላይ ስንመለከት የዝግመተ ለውጥ እና የቢግ ባንግ ቀኝ እጅ የሆነው የኤጅ ዴቲንግ ቴክኒክ እነዚህን ስህተቶች እና በተፈጥሮ ሊሟሉ የማይችሉ ቅድመ ግምቶችን ይዞ የሚሰጣቸው ድምዳሜዎች ትክክለኛ እንደማይሆኑ ግልጽ ነው። የኤጅ ዴቲንግ ቴክኒክን በእነዚህ ችግሮቹ ምክንያት ብዙ ሊታገሱት የማይገባ የውጤት ስህተቶች ሲያመጣ መመልከቱ የተለመደ ነገር ነው። አብዛኞቹ ዛሬ ከብዙ ቅንብሮች በኋላ የሚነገሩት ውጤቶች ብዙ የኤዲቲንግ ስራዎች ከተሰሩባቸው በኋላ ነው። ነገር ግን ለኤዲቲንግ ያልተመቹትን የዚህን ቴክኒክ ውርደቶች ለምሳሌ ያህል ብንመለከት በአንድ ዓለት ውስጥ ያሉ የተለያዩ ማዕድናት የተለያየ ዕድሜ ማሳየታቸው፣ በአሜሪካ ሴንት ሄለንስ በሚባል የላቫ ተራራ ላይ የተወሰዱ የተለያዩ ናሙናዎች በፖታሲየም አርገን ዘዴ ዕድሜያቸው ተሰልቶ ነበረ። በዚህም ዘዴ ከዓለቱ የተወሰደው ናሙና 350,000 ዓመታት አሳየ። ዓለቱ ውስጥ ካሉ ሆርንብሌንድ ማዕድኖች ላይ የተወሰደው ናሙና 900,000 ዓመታት አሳየ። ከፓይሮክሲን ማዕድኖች የተወሰደው ናሙና 2,800,000 ዓመታት አሳየ። የሚያሳዝነው ደግሞ አንዳቸውም ትክክለኛ አልነበሩም። ምክንያቱም ናሙናው የተወሰደበት ላቫ የፈሰሰው በ1980 ሲሆን በወቅቱ ዕድሜው ገና 10 ዓመታት ብቻ ነበር። አንድን ናሙና በተለያየ የኤጅ ዴቲንግ ዘዴ ሲመረመር የተለያየ ውጤት ማሳየቱ፣ በ1954 ዓ.ም ከናጉዋሩ ተራራ ላቫ ፍሰት የቀዘቀዘ ዓለት በሩቢዲየም ስትሮንቲየም አይዞክሮም ዘዴ ዕድሜው ተሰርቶ 133 ሚሊዮን ዓመታት አሳየ። በሰማሪያም ሩቢዲየም አይዞክሮም ዘዴ 197 ሚሊዮን ዓመታት አሳየ። በሊድ ዘዴ 3.908 ቢሊዮን ዓመታት አሳየ። በዚህም ለዚህ ላቫ የተለያዩ ዕድሜዎች ተለካለት። የሚያሳዝነው ግን አንዳቸውም ትክክለኛ አልነበሩም። ዓለቱ ከፈነዳ ገና 50 ዓመቱ ብቻ ነበርና። በሕይወት ያለን ፍጡር ከ1000 ዓመታት በፊት ሞተ ማለቱ። በሕይወት ያለ የቀንድ አውጣ ሼል በካርበን 40 ዕድሜው ተለክቶ ውጤቱ ከ27,000 ዓመታት በፊት ይኖር እንደነበረ አሳየ። በዚህም የኤቲዝም የሥነ ፍጥረት ሐሳቦች የጀርባ አጥንት የሆነው ኤጅ ዴቲንግ ምን ያህል በስህተት ተነስቶ በስህተት አስልቶ የስህተት ድምዳሜ እየሰጠ እንዳለ እንመለከታለን። በዚህም የኤጅ ዴቲንግ ሳይንስ ያልበሰለ ሳይንስ መባል ያልነበረበትና የሌሎች ሳይንሶችን ክብር የሚያወርድ ሳይንስ ሆኖ ነው የምንመለከተው። በአጠቃላይ ኤቲስቶች ፍጥረታት የተፈጠሩት በተፈጥሮ ሂደት መሆኑን ለማሳየት የሚጠቀሙባቸው የቢግ ባንግ፣ የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳቦችና የኤጅ ዴቲንግ ቴክኒኮች የፍጥረት አጀማመርን መግለጽ የማይችሉ መሆናቸውን፣ በዚህም ፍጥረታት የመጡት ኤቲስቶች በሚሉት የተፈጥሮ ሂደት አለመሆኑን እንመለከታለን። ከላይ የተመለከትናቸው ኤቲዝም የተመሰረተባቸው የሳይንቲዝም ፍልስፍና፣ የቁስ አካላዊነት ፍልስፍና አመክንዮ፣ የዝግመተ ለውጥ እና የቢግ ባንግ ጽንሰ ሐሳቦች ትልቅ ክፍተት ያለባቸውና የፈጣሪ አምላክን መኖር እና አለመኖር ለመግለጽ አቅም የሌላቸው፣ የቸኮሉ፣ በበቂ መረጃ ላይ ያልተመሰረቱና ለስህተት የተጋለጡ መሆናቸውን፣ የኤጅ ዴቲንግ ሳይንስ ደግሞ የተሳሳተ ሳይንስ መሆኑን ተመልክተናል። በዚህም የኤቲዝም ፈጣሪ አምላክ የለም ድምዳሜ አሳማኝ አለመሆኑን እንመለከታለን።